تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ غوثیہ۔ اس سے قبل کے گفتگو شروع کروں، صاحبزادہ والا شان قبلہ تشریف گن تھے ہمارے سینئر ثنا خان ہیں، ہمارا مان شان ہے صاحبزادہ وسیم رضا قادری صاحب، آپ کے ساتھ ساتھ دیگر ثنا خان تمام احباب کو بلا تمہید میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا، ست بسم اللہ، جی آیا نو، ہمارا مان پڑ گیا وسیم بھائی آپ کے آنے سے، اللہ کو سلامت رکھے، تشریف فرماؤں۔ سارے ثنا خان ہی ہمارے سرات تاج ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صدق اللہ العظیم۔ اب عبد وقار کوئی لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں، وقت کا مجھے احساس ہے، نماز عصر سے پہلے میرے دیگر اراکین احباب تشریف فرما ہے، ان کا بھی اظہار خیال ہونا ہے۔ مجھے جس نوکری کے لیے چنا گیا، سب سے پہلے میں رب کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پاک ذات نے مجھ سے یہ کام لینے کے لیے مجھے چن لیا۔ مجھے کیوں چنا؟ کہ میرے آقا کی مجھ پر نگاہ کرم ہے۔ مرشد کی دعا ہے، والدین کا سایہ سلامت اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ میری عمر 32 سال، 2002 سے لے کر 2018 16 سال بنتے ہیں میری نقابت کی عمر کو۔ 16 سال بچپنے، لڑکپن، سکول دور میں گزر گئے۔ میٹرک کے بعد اپنے مدرسہ استاد عزیز وقار مناظر اسلام محقق کے دوران حضرت علامہ مفتی محمد عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی دامت برکاتہم قدسیہ آپ کے زیر سایہ جامعہ سعیدیہ داخلہ لیا۔ میرے سینئر طلباء حضرات تشریف فرما ہے، علامہ فاروق کبیری صاحب بیٹھے ہیں، یہ بزم کے صدر ہوا کرتے تھے، بزم نبوی کے۔ جب ہم اسکول دور میں تھے قبلہ، تب میں نے شوق ہوا، کیونکہ میری صحبت جو ہے 8ویں کلاس سے میرے استاد عزیز وقار حضور قبلہ سید شاہد شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم عالیہ آپ سے ہو گئی تھی۔ 8ویں سے ان کی صحبت میں آنا جانا، 2 سال ان کی صحبت میں رہا، پھر ترغیب ملی، میٹرک کے بعد میں نے حفظ کیا۔ جب اسکول دور تھا، مجھے یاد ہے ایک ہمارے ماسٹر صاحب ہوا کرتے تھے، انہیں میں نے نعت کے لیے نام لکھوایا، اور جب وہ نعت کے لیے مجھے پکارتے رہے، میں منہ چھپا کے بیٹھا رہ گیا، یار سٹیج پہ کیسے جاؤں گا، میری تو ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی۔ یہ میرے اسکول دور کی بات ہے۔ لیکن جب اس کے بعد میں نے بزم نبوی طالبہ میں سٹیج پہ تقریریں بھی کی، نعت خوانی بھی کی، نقابت بھی کی، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ درس نظامی کے طلباء الیاس سعیدی صاحب تشریف فرما ہے، ان سے میرا مقابلہ ہے، تقریر ہوا۔ اس دور میں 2002-03 میں مجھے فرسٹ ایوارڈ ملا تھا۔ یہ میری زندگی میں اپنی بتاؤں کہ میری سٹرگل اور میری بات کیا ہے۔ جب بزم نبوی طلباء سے میں 2005 میں فراغت ہوئی، مدرسہ سے فارغ ہوا، اس کے بعد درس قرآن رحمہ خان میں ہوا کرتا تھا، جگر کوشہ غزالیہ زمان اراضی دوران حضور قبلہ سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم عالیہ 1-2 سال درس قرآن پر نقابت کا فرائض جو ہے انجام دیتا رہا۔ بغیر منظم طریقے سے یہ کام ہوتا رہا، الیاس سعیدی صاحب، حاجی کلیم صاحب، دیگر احباب اس کو کرواتے رہے۔ تب میں نے حضرت سے عرض کی، حضور کوئی تنظیم ہونی چاہیے جو یہ درس قرآن کرائے اور سالانہ غزالیہ زمان کانفرنس۔ تو مجھے یہ شرف حاصل ہے، اس دور میں جو تنظیم بنی السعید ویلفیئر سوسائٹی، اس کا نام بھی میں نے تجویز کیا، حضور والا کو پیش کیا، حضرت نے قبول فرمایا، اور وہ سوسائٹی ہماری تقریباً 8-9 سال چلتی رہی، اور اس کا بھی میں نائب صدر رہا۔ اس کے بعد تنظیم داری مزید آگے بڑھتی گئی، اور ماحول کچھ آگے بڑھتا صدارت حضور ارشد سعید نے حضور حامد میاں کو عطا فرمائی۔ ساری متفقہ فیصلہ سے تنظیم سعید پاکستان، اور وہ تحصیل رحمہ خان کا اب بھی میں نائب صدر ہوں۔ یہ میری بچپن سے لے کر اب تک کی ایک کاوش تھی۔ لیکن اس دوران میں نے دیکھا دودھ والا دودھ بیچتا ہے، مہینے بعد، ہفتے بعد دودھ والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں بھی کتنا پانی پایا تھا، کی ریٹ رکھے ہے۔ رکشا یونین دیکھی، رکشا یونین والے کسی ایک کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وکلا کو میں نے دیکھا ناموس رسالت کی خاطر، جب غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 40ویں کا دن تھا، مجھے یاد ہے خوشبو احسان کے نمائندے جو میرے ساتھ تھے، ہم نے وکلا سے بھی ملا، انہوں نے بھرپور ہماری حمایت کا اعلان کیا۔ تب ہماری منظم تنظیم نہیں تھی، لیکن وکلا کی تنظیم تب بھی موجود تھی۔ اس بات کو میں نے سوچا کہ خوشبو احسان پاکستان کا وجود لایا جائے۔ نعت خان سٹیج پر تو اکٹھے ہوتے ہیں، ایک میز پر اکٹھے نہیں ہوتے۔ تو اس سوچ کو لے کر آگے چلا، اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، اور مجھے ایسے حسین چہرے، حسین دوست، اچھے نعت خان ملے جن کے تعاون سے میں آگے بڑھا۔ میرے پاس
کارڈ موجود ہے اسی جامع مسجد اکبر علامہ عمر ویسی صاحب آپ نے سرپرستی فرمائی، نام درج ہے 11 اکتوبر 2012 بروز جمعرات بعد نماز عشاء اسی اکبر مسجد میں عظیم الشان ناموس رسالت کانفرنس خوشبو حسان پاکستان کے سرخانوں نے کروائی۔ تب تعداد 63 تھی جو میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کی، اور میں نے نماز جمعہ سے پہلے بتایا اب تعداد 263 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ضلع بھر کے نعت خان بڑھ رہے ہیں۔ جب بڑھتا ہوا سمندر ہو تو اس کو ایک سمت میں لے جانا بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ ہر کوئی کام کر رہا ہے۔ اب ہماری خوشبو حسان پاکستان بنانے کے مقاصد ان کی طرف آتا ہوں۔ مختصر وقت میں نعت خان بہت بڑا ایوارڈ رکھتے ہیں۔ علماء حضرات تشریف فرما ہیں، ہمارے سرپرست اعلیٰ قاری فدا حسین سیدی صاحب عالم دین ہیں، تشریف فرما ہے۔ میں نے شاید ایک دو دوستوں سے بات کی ہے، آج دل کی باتیں آپ سے کرنی ہے اس لیے سب کو مدعو کیا ہے۔ حدیث پاک آپ نے سنی ہے، العلماء ورث الانبیاء، جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ یہ حدیث عالم دین کے لیے ہے، ساری عزت کرتے ہیں عالم دینوں کی، لیکن یہ حدیث مجھے کسی نعت خان کے بارے میں نظر نہیں آئی، کسی نقیب قاری کے بارے میں نظر نہیں آئی۔ ہاں اگر وہ عالم دین ہے تو یقیناً اس کے حق میں یہ حدیث ہے۔ انبیاء کے وارث علماء ہیں، ہمارا حق ہے، ہم مانتے ہیں، بات حق ہے، آقا کا فرمان ساڑھے آستے قرآن ہے، لیکن یہ بھی تو آپ نے سن رکھا ہے آقا نے اپنا ممبر آقا کے اپنے نعت خان کو عطا فرمایا ہے۔ یہ دو چیزیں میرے ذہن میں آئی، علماء جو استدلال کریں، میں نے اپنی کمکنی کے تحت جو استدلال کیا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا علماء کرام میرے وارث ہیں، میری مسند کے وارث ہیں، دین مصطفیٰ کے وارث ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں آقا اپنا ممبر حضرت حسان کو عطا فرما رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم ممبر کے وارث نہیں ہیں، ہم قابض نہیں ہیں، اور ہمیں قبضہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ اصلاح نعت خان کا ایک پہلو ہے کہ جہاں پہ علماء کرام ہوں ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے، جہاں پہ عالم دین بیٹھا ہو، عالم دین ہو، علم جانتا ہو۔ ارے علم دین کی کیا بات کریں، جو طالب علم مدرسے میں علم حاصل کرتا ہے نا، فرشتے بھی اس کی پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یہ طالب علم کی ایک شان ہے، تو جو عالم دین ہے مسند پہ بیٹھ کر نبی کا دین پڑھا رہا ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ اصلاح نعت خان کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے نعت خانوں کو، قرہ حضرات کو، نقبا کو، علماء کی قدر کرنی ہے۔ کریں گے سارے قدر کریں گے، پہلے بھی کرتے ہیں اور اب زیادہ کریں گے۔ پتہ چلے کہ خوشبو حسان کے پلیٹ فارم سے کچھ سیکھ کر آئے ہیں، کچھ عمل لے کر آئے ہیں۔ خوشبو حسان پاکستان کے مقاصد اب ان کی طرف آ رہا ہوں۔ مختصراً اس کی گفتگو جو ہے انشاءاللہ اب آپ کریں گے۔ سب سے پہلا مقصد خوشبو حسان پاکستان بنانے کا وہ ہے عقیدہ ختم نبوت و تحفظ ناموس رسالت کا دفاع کرنا۔ سب سے پہلی بات خوشبو حسان پاکستان بنانے کا مقصد تحفظ ناموس رسالت کا دفاع کرنا۔ یہ ہم نعت خان ہر سٹیج پر کر رہے ہیں، آپ اشتہار ہیں، ہر جگہ کرتے رہیں گے۔ دوسرا جو نعت خانی کے منصب سے وابستہ ہے اس کے لیے کوشاں بھی ہیں۔ دوسرا مقصد خوشبو حسان پاکستان کا فروغ نعت کے فروغ کے لیے کام کرنا۔ تیسرا پیار محبت کی ترغیب دلانا، آپس کے اندر۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ سٹیج پر قبلہ شاہ صاحب سید اظہر محمود بخاری صدر جناب آپ فرما رہے تھے، اور ہوتا بھی ہے سٹیج پر نعت خان ہم اکٹھے ہوتے ہیں، سارے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے ہوتے ہیں مل کے، اتنے عرصے بعد کچھ ہی دیر بعد جب لنگر چلتا ہے اس کے بعد ہم دوست ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اشفاق احمد دانشور ابھی بھی ہے، اس کی باتیں میں سنتا ہوں، وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ ایک بندے نے کہا یہ عادت ہوتی ہے اس لیے کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، عادت نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اس لیے دوسرے کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ اب اپنا مطالعہ بڑھائیے، کتابوں کی محبت رکھیے۔ جب آپ کتابیں پڑھیں گے، علماء کے خطاب سنیں گے، نعت پڑھ کے چلے گئے، خطاب نہیں سنا، تو میں سمجھتا ہوں ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ ہم اگر علماء کی قدموں میں بیٹھیں گے، ان سے صحبت لیں گے، کچھ کتابیں پڑھیں گے، تو ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ ہوگا، غیبت کے علاوہ بھی کچھ ہوگا۔ پھر ہم غیبت کے علاوہ بھی باتیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کو بڑھانے کے لیے باتیں کریں گے۔ 16 سال ہو گئے میری زندگی کو، میں نے
घिसटते 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 कोई टांगे खींच रहा है, कोई पाँव खींच रहा है, बस चलते चलते आका के करम से यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं समझता हूँ मैंने ज़िंदगी जी ली। पता नहीं बिलाल भाई बैठे थे या कौन बैठा था, कुछ दिन पहले एक जगह खाना खा रहे बैठे थे। मैंने कहा यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ना पूरी हो गई है। पूरे ज़िले में मैंने राब्ते किए, सब ने हाँ कही और मेरी जो बात है उस पर अप्रिशिएट किया। तो मुझे ऐसा लगता है यार जुम्मे वाले दिन शायद मेरा जनाजा हो रहा है जो सभी आ रहे हैं। मुझे इतनी मुसरत, इतनी खुशी मिली यार। इतने सना खान, इतने सीनियर नात खान, अख्तर नसीम सईदी साहब, सूफी इशफाक साहब, दिगर सना खान, अफजल नासिर साहब, शुएब भाई, ये सारे नात खान तशरीफ फरमा हैं। अजहर शाह साहब बैठे हैं, सलीम कादरी साहब, सबके नाम में लूँ, सारे में से सीनियर हैं। मुझे याद पड़ता है रूल हसनैन भाई आप तशरीफ फरमाए। मैं छोटा होता था निसार बज़मी साहब नात पढ़ते थे, जो शहर नबी में जाएगा वापस कैसे आएगा। जब मैं नात पढ़ी उनके सामने, उन्हीं की नात, मैं बड़ा खुश हुआ यार मैं निसार भाई के सामने नात पढ़ के आया हूँ। घर अम्मी अबू को जाके बताया कि मैं नात पढ़ के आया हूँ। हर किसी का सफ़र मेरे सफ़र से मिलता जुलता होगा, यानी हर कोई चाहता है कि नात खानी के वाले से आगे बढ़े। तो बात मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों ये है कि हमने आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। कार पे सफ़र करें, सफ़र जो ड्राइविंग करते हैं जानते होंगे स्क्रीन कितनी बड़ी होती है और पीछे देखने वाला शीशा कितना होता है। जब हमने आगे बढ़ना है तो स्क्रीन पे देखना है, पीछे वाले शीशे को नहीं देखना है। उसको देखना ये है कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा, कोई आके मुदाखलत तो नहीं करेगा, कोई चोट तो नहीं लग जाएगी, टर्न करने लगा हूँ। हमने अपनी ज़िंदगी को स्क्रीन वाले शीशे की तरह देखना है, बैक वाले शीशे की तरह नहीं देखना है। अब तक जो हो चुका अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए अपने हबीब का सदका। लेकिन अब जो है नात खानी जो है वो हज़रत हसन जैसी होनी चाहिए। नकाबा जो है वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए होनी चाहिए। जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे तो हमें इंशाअल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्यार मोहब्बत की तरगीब, उसके बाद फ़रोग़ नात के हवाले से नात अकेडमी का क़याम जो हमारे रिंगर खान में अभी तक ज़िले में कोई ऐसी हाई लेवल पे नहीं है। ज़ैन नज़र साबरी साहब बैठे, इन्होंने अपने भट्टा कॉलोनी में कुछ शुरू की है। वसीम कादरी साहब माशाल्लाह खानपुर में अपनी अपनी जगह पर वर्क कर रहे हैं। नात अकेडमी के हवाले से एक क़याम अमल होना चाहिए। दूसरा जो हमने 2011 में जलसा करवाया, मुफ्ती मज़हर मुख्तार दुरानी साहब का खिताब था उसमें, तो मैं चाहता हूँ सारे नात खान मिलकर, जिस तरह आज किसी लालच के बगैर, किसी तमा के बगैर, बगैर नात के को पता था कि आज नात नहीं पढ़नी है फिर भी आप तशरीफ लाए हैं, मैं चाहता हूँ एक ऐसी कॉन्फ्रेंस कराई जाए जिसको सालाना नामूसे रिसालत या कोई भी नाम जो आप तजवीज़ फरमाएं, नात खान करवाएं और नात खान ही सुने। जिस तरह आज मेरे ख्याल है वो 100 के लगभग सना खान तशरीफ फरमा है, 150 मेरा टारगेट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा या 100 की तादाद मुझे मालूम होती है सना खान तशरीफ फरमा है। ये एक कॉन्फ्रेंस मेरा मकसद है कि साल में एक ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और साल में एक ऐसा इजलास हो जाए जिसमें सारे नात खान बैठ कर कुछ हम कहें, कुछ आप कहें, कुछ सुनने सुनाने का मौका मिल जाए। और बातें तो बहुत हैं करने के लिए, बस अभी मैं अपनी जो बॉडी तश्कील दी गई उसके बारे में गुफ्तगू, और ताकि अगले बंदों को भी टाइम मिल जाए। मेरे ख्याल में 4 बज गए हैं, थोड़ा वक्त रह गया नमाज असर में भी। हमने ख़त्म नबूवत के दिन मुफ्ती मोहम्मद इमरान नक्शबंदी साहब, बड़े फराग दिल बंदे, बड़े अच्छे बंदे, तशरीफ़ फरमा है, सरपरस्ती फरमा रहे माशाल्लाह। इन्होंने जलंधर के पास स्टाइलो शूज़ है, उसके ऊपर इनका प्लाजा, उन्होंने मरकज़ी दफ्तर खुशबू हसन का अता फरमा दिया मुफ्ती साहब ने। बड़ा अच्छा दफ्तर है माशाल्लाह, एसी लगा हुआ है, टेबल कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सारा खर्चा मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, वहाँ पे सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हमारी इस तंजीम के सरपरस्त आला, पहले आपको ये बात बता दूं कि आप कहेंगे कि तंजीम सुनाने के लिए हमें बुलाया था तो ना बुलाते, तो ये बात नहीं है, क्योंकि मैं अकेला था, लोग मिलते गए, कारवां बन गया। तो अभी अगर मैं वसीम भाई को कहता यार वसीम भाई खानपुर से आइए हमारे साथ काम करें, तो ज़ाहिर बात है महफिल की मसरूफियात और ये चलना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मैंने अपने करीब के बंदों को करीब करने के लिए मज़ीद इकट्ठा किया। हमने एक बॉडी तश्कील दी, क्योंकि एक होता है, 2 11 हो जाते हैं, ताकि काम चलाया जाए। मैंने एक हज़रत साहब से कहा कि मैं ये बात करूं, उन्होंने कहा जो आपने 15 रुकनी टीम बनाई है वो नाराज़ हो जाएंगे, बाकी सारे खुश हो जाएंगे। तो इन 15 को मैं मना लूँगा। मैं हसनैन शाह जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप भी तशरीफ़ फरमाओ, सदात के हम गुलाम हैं। बात से बात चलती है, मैं भी लगता है खतीब बन गया हूँ। मुझे एक सैयद की बात याद आ गई, शाह साहब सदर हैं और मुझे एतराज़ भी आया शाह साहब के ऊपर, खुद ही बात करेंगे, कोई लुकी छुपी बात नहीं। एक बात सुना दूँ आपको,
फैसला फिर आप करना, क्योंकि मैं पहले तंजीम बता दूं, सरपरस्त आला हज़रत अल्लामा कारी फिदा हुसैन सईदी साहब मुत्तफ़िका तौर पर हमने इन्हें मुंतखब किया और कारी साहब ने हमायत की कि इंशाअल्लाह मैं आपके साथ हूँ। सरपरस्ती के लिए मुफ्ती मोहम्मद इमरान नक्शबंदी साहब आप तशरीफ़ फरमा है, और सबसे बड़ी नौकरी के लिए मुझे नाचीज़ को चुना गया। कहते जी आप ही चेयरमैन है, बस कुर्सी पे बैठना था, कम करना है। तो मैं नौकर, आपका चेयरमैन मुझे बनाया गया। मेरे साथ वाइस चेयरमैन बड़े प्यारे सना खान हाफिज़ मोहम्मद शुएब रज़ा उवैसी, आप वाइस चेयरमैन हैं। अब बात थी सदारत की, सदारत किसको दी जाए। मेरा ज़िन जो मैंने उस दिन गुफ्तगू की 18 बंदों के दरमियान, आज मुफ्ती साहब कोई गुफ्तगू सबके सामने कर रहा हूँ ताकि अपने बंदे से कोई गिला शिकवा ना रहे, ना कोई बात छुपे। मैंने कहा जी मेरे पास 2 नाम हैं जो मैं चाहता हूँ, बाकी आपकी जो तजवीज़ होगी वही होना चाहिए। एक तो मैंने शुएब भाई का नाम पेश किया था, दूसरा सैयद अज़हर महमूद बुखारी सुल्तानिया नाथ कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, हमारा शहर है, हम इकट्ठे रहते हैं। तो मैंने कहा भी मेरा तो नज़रिया ये बनता है या तो शुएब भाई या शाह साहब, ताकि काम चलाया जाए। ये हतमी कबीना नहीं है, पहले बता दूं, ये हतमी कबीना नहीं है, काम चलाने के लिए हमने सिलसिला किया। फिर मुझे एक बात याद आई, हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने देखा एक शख्स ना सिगरेट पी रहा था, सिगरेट, आप खड़े हुए, उसको पास लाए, अपनी मसनद पे बिठाया, खुद नीचे बैठ गए। कलीन शेव सिगरेट पीता हुआ बंदा, हजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, बंदे परेशान, उलमा कराम भी बैठे थे, हजूर बात समझ में नहीं आई है, बात क्या है। हज़रत ने फरमाया अच्छा अभी समझ नहीं आई, थोड़े दिन बाद आना। कुछ दिन बाद हज़रत मस्जिद के बाहर ग्राउंड में तशरीफ़ फरमा थे, तो वही उलमा कराम तशरीफ़ लाए। तो हज़रत ने फरमाया जिसको मसनद पे बिठाया वो सैयद था। कहने लगे हज़रत सैयद था लेकिन अतवार तो सैयदों वाले नहीं थे, तो आपने अपनी मसनद पे बिठा दिया। हज़रत ने फरमाया जेब से तिनका निकाला, फरमाया जाओ कच्ची ज़मीन है वहाँ पे खिंजीर लिखो। शाह जी वही बात जो मैंने आपको कही थी करनी है, मेरा बड़ा दिल ईमान ताज़ा हुआ और अब कर रहा हूँ। हसनैन शाह जी अगर कोई सैयद बैठा है यहाँ पे तो वो आगे आ जाए, मैं बात करने वाला, बड़ी अदब वाली बात है। कोई सैयद ज़्यादा सामने बैठा है, शाह साहब हसनैन शाह जी आ गए हैं, अब्दुर्रहमान शाह साहब, अजहर शाह साहब बैठे थे। उन्होंने कहा ये तिनका पकड़ो और ज़मीन पर जाके खिंजीर लिखो। उस बंदे ने ज़मीन पर खिंजीर लिख दिया, अपना जूता दिया, हजरत ने फरमाया जाके इसकी मुरम्मत करो। और अब फटाफट गया खंजीर की मुरम्मत, हजरत हुक्म फरमाए फटाफट जूता पकड़ा, जाके खंजीर के नाम को पीटना शुरू कर दिया। हजरत ने फरमाया अच्छा कुरान खोलो, लफ्ज़ खंजीर देखो, है जी है, यही अमल इधर कर सकते हो। हजूर गुस्ताखी नहीं, ये नहीं हो सकती। फरमाया सैयद सैयद ही होता है, सैयद सैयद ही होता है। अगर उसका नाम कुरान में खंजीर का आ जाए तो हम उस लफ्ज का एहतराम करते हैं क्योंकि कुरान में आ गया है। अरे तू और मैं सैयद नहीं हो सकते, तेरी रगों में तेरे बाप का खून है, मेरी रगों में मेरे बाप का खून है। अरे सैयद की रगों में नबी का खून चल रहा है। यह अजमत है सदात की। तो मैंने कहा सैयद सैयद होता है, अल्लाह ताला तौफीक देगा, जो मामला के तराजात हैं इंशाअल्लाह अल्लाह हिदायत देगा वो भी हो जाएंगे। तो सदारत के लिए सैयद अज़हर महमूद बुखारी शाह साहब, उनका नाम मैंने पेश किया, सब ने तायीन की। उसके बाद नायब सदर, सीनियर नायब सदर भाई मोहम्मद सलीम कादरी साहब सीनियर नात खान हैं। उसके बाद 3 शख्सियात थी हमारे सामने जिनको हम कोई काम नहीं कह सकते थे, लेकिन उनका वजूद हमारे लिए बड़ी बाइस बरकत था। और भी बाइस बरकत अहबाब हैं जिनकी सरपरस्ती हमारे साथ शामिल है। उनमें नायब सदूर के लिए राना अबू बकर नक्शबंदी साहब, आपका नाम पेश किया गया। नायब सदर के लिए सीनियर सना खान किबला फैज़ अहमद सईदी साहब, आप और हमारे इंतहाई मोहतरम कारी मोहम्मद अली कादरी साहब, आप तशरीफ नहीं ला सके, उनकी आज भतीजी का कोई ऑपरेशन था, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए। ये 3 नायब सदूर हमारे। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी के लिए मारूफ सना खान भाई मोहम्मद बिलाल मुराद कादरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के लिए नकीब महफिल जनाब मुहाफिज मोहम्मद शहजाद चिश्ती चाचड़ साहब, आप एडिशनल जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद फाइनेंस ईमानदार बंदा हमारे दरमियान मौजूद है जनाब सूफी मोहम्मद इशफाक सुल्तानी साहब, आपको फाइनेंस सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया। एडिशनल फाइनेंस के लिए इनके मामलत के लिए भाई रफीक शुमर फरीदी साहब, आप तशरीफ फरमा है। नशर व शाद का शोबा कंप्यूटर से रिलेटेड ताकि काम वर्क ज़्यादा हो सके, हमारा नौजवान सना खान शाहजेब अली फरीदी एडिशनल, इसको नशर व शाद का सेक्रेटरी बनाया गया। एडिशनल सेक्रेटरी नशर व शाद के लिए
नकीब महफिल मेरा छोटा भाई मोहम्मद नज़ीर अली सईदी, उसको बनाया गया। और वज़ीर इत्तलात जो फ़ोन पर सबको इत्तलाएँ दे, राब्ता मुहिम को तेज़ करे, तो वो सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब बुखारी हाशमी, आप तशरीफ़ फरमा है सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब, आपको बनाया गया। आपके मामनत के लिए भाई इकबाल हसन शाह नक्शबंदी साहब, ये फिल वक्त हमने टीम बनाई है काम करने के लिए। अल्लाह करे कि ये टीम वर्क करे। हमारा अगला जो टारगेट है, अभी मैंने सब अब आपको मदऊ इसलिए किया है कि ये मरकज़ी बॉडी है, आर्जी है, 1 साल के लिए है। 1 साल के बाद इंशाल्लाह दोबारा इजलास होगा। मुतफ़िका तौर पर सबको जो तायद होगी, जब वोटिंग होगी, जिस हवाले से हम तो जो बॉडी बनाई गई ना, हम इमारत की वो ईंटें हैं जो ज़मीन के नीचे दब जाती हैं। ये बुनियाद की हम वो ईंटें हैं जो बुनियाद के नीचे दब जाती हैं। हमारे ऊपर आपने आना है, काम आपने करना है। खुशबू हसन को लेकर अब आपने चलना है, हमें कोई नहीं देखेगा। हम वो ईंटें हैं जो बुनियाद के नीचे दब जाएंगी, हमारा नाम नहीं होगा। हम नहीं चाहते नाम हो, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी शायद थोड़ी रह गई है, कोई एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया जाए जिस पर सारे नात खान इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। ये तहसील सादिकाबाद से कारी अरशद साहब, कारी जाहिद साहब, दिगर अहबाब, रूल हसनैन भाई जैन और दिगर इबरार भाई, मैं सबके नाम लिस्ट में मौजूद नहीं है, लेना भी मुमकिन नहीं है। सारे सादिकाबाद की तहसील से तशरीफ़ लाए खुशामदीद कहता हूँ। तहसील रंगिया खान के जिनके नाम में नहीं लिए, उनको इंशाल्लाह तहसील बॉडी में शामिल करके वो भी हमारा हिस्सा बन जाएंगे। इतनी बड़ी तंजीम बनाएंगे, कोई नात खान ओहदे से बगैर रहेगा ही नहीं इंशाल्लाह। ये हो जाएगा। तहसील खानपुर में साहबजादा वसीम कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है, और तहसील लियाकतपुर से उस्मान सईदी साहब आप तशरीफ़ लाए हैं नुमाइंदगी करने के लिए। सारी नुमाइंदगी मौजूद है इंशाल्लाह। तहसील वाइज तहसील वाले अपने सिटी के, सिटी वाले अपने यूनियन कौंसिल के लेवल पर इंशाल्लाह खुशबू हसन को बनाएंगे। जब तहसील की बाड़ियाँ मुकम्मल हो जाएंगी, चारों तहसीलों से जो काम करने वाले नात खान होंगे, जो वक्त दे सकेंगे, उनको ज़िली बाड़ी में शामिल किया जाएगा। फिर ज़िली बाड़ी सारे ज़िलों में बनाएंगे, फिर पंजाब की बाड़ी और पाकिस्तान की बाड़ी इंशाल्लाह। ये हमारा मिशन होगा। फिर वक्त ज़िला रंगिया खान में हम काम कर रहे हैं। आप का मैं फिर एक दफ़ा दिल की खागराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे दर्द में और मेरे दिल की बातें सुनने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए। अल्लाह ताला को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरी हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी अगर मैं किसी का नाम नहीं ले सका या किसी के वो इस्तकबाल नहीं कर सका जो आप उम्मीद लेकर आए थे कि हम जा रहे हैं, हमारा ऐसा इस्तकबाल होगा। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मैं गुनाहगार सा बंदा। बस जो इस्तकबाल आपका कर सका, आप अगर मेरी खातिर आए थे तो फिर तो आपका हक बनता है बुरा मनाएं। अगर आप नबी की नमूस की खातिर और आका की सनाखानी की राह खातिर आए थे तो मुझे उम्मीद है आप मुझसे राजी होकर जाएंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सोच लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अगली कार्रवाई राना अबू बकर साहब चलाते हैं, सदर मोहतरम भी खिताब फरमाएंगे, जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर और रियाज नूरी साहब, अल्लामा उमर वैसी साहब इंशाल्लाह अपने अपने ख्यालात का इजहार कराते हैं। अल्लाह ताला हम सबको प्यार, मोहब्बत, इत्तफाक की दौलत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।